समस्त भाई भौणी मान को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जे मसीह के भाई भौणी माने आशा करे आपण माने खुशी रहचंती। देखंतु आज आम ईश्वर जीवंत वाक्य किछि शिखिबा। आज आम देखिबा आदि पुस्तक अध्याय 39 रु आम देखिबा आज 16 रु आगको। देखंतु एठारे लेखा जाई अछि, पुणी से स्त्री ताहार कर्तार गृह गमन पर्यंत सही वस्त्र आपण निकटरे रखिला। अनंतर से अपना स्वामी की सही कथा अनुसार कहिला, तुमे जो एव्रिय दास को आम मान पाखक आनिअछ से मो संगे प्रयास करने निमंते मो कतिकी आसीथिला। पुणी मो बड़ पाटी करी ताक पकाइबार से मो निकट में वस्त्र पकाई दे बाहर को पलाई गला। देखंतु जितेबाला आम देखुले कि कौन है जोसेफ मिश्र देश अच्छा जितेबले भाई मैंने मिश्र देश में विक्रय कर देथिले। से समय जिते मिश्र देश में अच्छा तो से समय कौन है गोटे जो सेनापति अच्छी राजा फारोंकर से ही फारोर घरे से कार्य करुँच से ताकू समस्त विषय अधिकार को दे अच्छा, केवल खाइबा छाड़ी समस्त विषय ताकू दे अच्छा। क्यों से जितेबले घरे रही कार्य करुँच समस्त विषय को देखु अच्छा। यही समय कौन है स्त्री बा से पतिफोर जो भार्य अच्छा से जोसेफ को देखी से कौन कहते सहित रही चाहूँ सहित शयन करने चाहूँ सब बेले से कौन करुँच से विषय कहू अच्छा। किंतु केबे सुधा जोसेफ से विषय को केबे मानु ना, कारण से परमेश्वर को भय करते परमेश्वर को से विश्वास करते। से कहू अच्छा कि जितेबले से स्त्री आसे सब बेले चलतु आम एकाठी रहा जिते कहू अच्छी से ही समय केवे जोसेफ से कथा को स्वीकार करूना पर अस्वीकार करुँच एवं से कहू अच्छा कि मोर जो प्रभु अच्छा से प्रभु सब बेले मते समस्त विषय मते अधिकार को दे अच्छा। मुझे केवे खराब कार्य करी ना एवं परमेश्वर मते समस्त कार्य आशीर्वाद कर सकाशु केवे सुधा मुझे कार्य करि ना, परमेश्वर मो सहित अच्छा बोलिक जितेबले जोसेफ मना कर दे से ही समय से अच्छी एवं दिनकर कथा एपरी होती भाई भौणी मैंने जे सेठाकार जे से गोटे कार्य करने जिते घर भीतर को जाग अच्छा से ही समय घरे कौन दास नहांती से सकाशु से विषय को से कौन करुँच से स्त्रीटी जोसेफ निकट को जाए मो सहित शयन कर बोली से कहू अच्छी। किंतु जोसेफ जेबे ता कथा को मानु नाहंती से सकाशु जितेबले जोसेफ निजे छड़े ही कौन करुँच बाहर को दौड़ी जा पलाउछंती। से ही समय जो वस्त्र थिला से वस्त्रटी पतिफर भार्या हाथ में अच्छे और पतिफर भार्या से निज को भल देखाइबा से जोसेफ को समस्त विषय रोष को लदी देउछंती। एवं जितेबेल पर्यंत स्वामी घर को आसुना से पर्यंत से कौन कर जोसेफ वस्त्र को निज हाथ में रखी अच्छा। जिते से स्वामी आसुँच से स्वामी को कहू अच्छा कि से यही एव्रिय दास को आम मान पाखक आनिअछ से मो संगे प्रयास करने निमंते से कतिकी आसला। पुणी मो बड़ पाटी जिते कली से कौन कर वस्त्र को पकई दे से बाहर को पलाई गला। ए विषय जितेबले से भार्याटी ता स्वामी को कहू अच्छी से ही समय दास तुमर दास मो प्रति एक कि प्रकार व्यवहार कर भार्यर मुखर यही कथा शुणी जोसेफ प्रभु क्रोधरे प्रज्वलित हेले। देखो एडे बड़ कथा जिते शुणु अच्छा से बेसी रागी जाऊँच क्रोधरे प्रज्वलित होती। भाई भौणी मैंने जदि आम जीवन में आम घरे बा आम बाहर जदि बा आम कौन भौणी हो माँ हो भाउज हो दीदी हो जदि कहीं जदि कौन पुओ ताको खाली टिके माने देखीदेवे कि किसी जदि परिहास करेंगे से समय आमको केते राग लगी थाए आम ताको मारे दौड़ी जाइथाऊ। एपरी गोटे गोटे जगह माने पूरा संपूर्ण है मारी दियंती। किंतु जितेबले यही विषय को जितेबले पतिपर शुणुंट से केते रागी नथिबे, कारण से
जोसेफଙ୍କୁ बेसी परिमाण भरोसा करुଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ତାଙ୍କ ଘରର ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟର ଅଧିକାର ତାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ଏବଂ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହିପରି କରିଅଛି ଏହା ଭାବି ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥାକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ସେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କାରାଗାରରେ ରଖିଲା। ତ ଯୋସେଫ ସେହି କାରାଗାରରେ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହେଉଅଛି ଏତେ କ୍ରୋଧ ହେଉଅଛି ଯେ କ'ଣ କରିଅଛି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସିଧା ନେଇ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ କାରାଗାରରେ ସେ କ'ଣ ଅଛି ରଖୁଅଛି ଏବଂ ଯୋସେଫ କାରାଗାରରେ ସେତେବେଳେ ରହୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରକାଶ କରି ରକ୍ଷକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୋତିଫର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୋତିଫର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭରସା କରି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ତା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାରାଗାର ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାରାଗାର ରକ୍ଷକର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରୁଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯୋସେଫକୁ କୃପା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେ କାରାଗାର ରକ୍ଷକ ବନ୍ଦୀଶାଳା ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାର ଯୋସେଫଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ସେହି ସକଲର କର୍ତ୍ତା ସେ ହେଲେ। କାରାରକ୍ଷକ ଯୋସେଫଙ୍କର ହସ୍ତଗତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲା ନାହିଁ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ସିଦ୍ଧ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଯେଉଁ କାରାଗାରର ରକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଯୋସେଫଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋସେଫ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କାରାଗାରର ଯେଉଁ ରକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିସକାଶୁ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଗଲେ ବି କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେଠାରେ ରହି ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛେ ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟୋରିକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଅଛେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଯୋସେଫଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯୋସେଫ କ'ଣ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଥାନ୍ତା କି? ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କରି ନାହିଁ କୌଣସି ପାପ କରି ନାହିଁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବିନା ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କାରାଗାରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ସେ ରହୁଅଛି। ତ এই ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଅଛେ ବା এই ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ବିଷୟ ଅଟେ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ এই ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି ଆଗରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା। କାରାଗାରରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଅଛି କ'ଣ ସେ କିପରି ବାହାରିବ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତା ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିପରି ତାକୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଦେଖିବା। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଅଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଶିଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୟା କରୁଣା ପାଇଁ ପିତା ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଅଛ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଦାବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତି ଅଛ ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର ଏମାନଙ୍କର ସହ ବର୍ତ୍ତି ହୋ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନେ ଯେପରି ପିତା ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେବଳ ତୁମରି ନିକଟରେ ଆସି ପିତା ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ତୁମରି ହାତରେ ଦେଉଛି ପିତା ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ତୁମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯାହା ପିତା ଏମାନେ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ଓ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବିଜୟୀ କର ପ୍ରଭୁ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପାରିବେ ନିଜର ହୃଦୟରେ ରଖି ଆଗକୁ କଢ଼ି ହେଇକରି ଯିବାକୁ ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମେ ଦୟା କଲ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଆମ ଏଇ ଭାଇ ଏଇ ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମିନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।